تو مسجد علیحدہ بناتے ہیں، امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں، اسی لیے مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا۔ کل قیامت میں کسی ہندو نے اللہ سے شکایت کر دی، یا اللہ میں دین سمجھنا چاہتا تھا، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دے رہا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے؟ یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے، وہی پابندیاں۔ الحمدللہ وسعت ذہنی، وسعت فکری، سعہ صدر والی قوم۔ کوئی نہیں پوچھتا میرے برابر میں سنی بیٹھا ہے، میرے آگے ہندو بیٹھا ہے، میرے پیچھے عیسائی بیٹھا ہے۔ میں کراچی میں رہتا ہوں، زیادہ میرے گھر کراچی میں رہتا تو پورے پاکستان میں ہوں، تو ہمارا جو صوبہ ہے وہ سندھ ہے، کراچی صدر مقام ہے اور صوبہ سندھ ہے۔ سندھ کا جو ہندو ہے نا وہ بھی عالی مدد بولتا ہے۔ میں نے قائم علی شاہ صاحب سے کہا تھا جب شکارپور میں سانحہ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا مسجد میں کربلا میں، تو وزیر اعلیٰ صاحب سے ہم نے کہا تھا ایک ملاقات کے اندر کہ یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر اسے لیجئے، سندھ جو ہے وہ محبت والوں کی جگہ ہے، یہاں پر اگر یہ دہشت گرد اور یہ تکفیری آنا شروع ہو گئے تو پھر کوئی بچے گا نہیں، ان کا یہی غلط دبائی ہے۔ میں نے کہا جی یہاں کی تو خوبی ہے کہ یہاں کا سنی بھی قائم علی شاہ ہوتا ہے، یہاں کا دیوبندی بھی علی شیر حیدری ہوتا ہے، یہ خوبی ہے نا، تو محبتوں والے لوگ ہیں نا ہم، تو ہمارے یہاں کوئی گھٹن کی بات نہیں ہے، سنی بھی، شیعہ بھی، دیوبندی بھی، بریلوی، حتیٰ ہندو، غیر مسلم، سب ہمارے عزیز ہیں، ہمارے پیارے ہیں۔ میں ایک جملہ اپنے ان جوانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں جو اپنے علماء کی بے احترامی میں مصروف ہیں اور کمزوریاں ڈھونڈ کر ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنی دانش کی کمزوریاں، اپنی سوچ کی کمزوریاں، کہ یہ کمزوری سے پھیلاؤ، یہ فلاں عالم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں ان سے مخاطب ہوں۔ مولا علی کے چاہنے والوں کو تو ہر عالم سے پیار کرنا چاہیے، چاہے وہ ہندو عالم ہو۔ میں دلیل دوں گا۔ مولا علی کے چاہنے والوں کو تو ہر عالم سے پیار کرنا چاہیے، چاہے وہ پادری عیسائی ہو۔ اور آگے بڑھو، دیوبندی عالم، بریلوی عالم، ہر عالم سے احترام کرنا چاہیے مولا کے چاہنے والوں کو۔ کیوں دلیل دوں؟ پہلے تو قرآن سے دلیل دے دوں۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اگر کوئی جاہل بات کرے تو سلام کہہ کے بڑھ جاؤ، اس سے گفتگو نہ کرو۔ اگر ہندو عالم نہیں ہوگا تو ہندوؤں کے بارے میں بات کس سے ہوگی؟ اگر عیسائیوں کا کوئی عالم نہیں ہوگا تو عیسائیوں کے بارے میں گفتگو کس سے ہوگی؟ اگر دیوبندیوں کو سارے عالم مر جائیں تو پھر دیوبندیوں کے بارے میں بات کس سے کریں؟ عیسائیوں کے، بریلویوں کے اگر عالم مر جائیں تو کس سے بات ہوگی؟ قرآن جاہلوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ ہر مکتب کا جو عالم ہے اس کا احترام اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ اس مکتب کا ترجمان ہے۔ اس مکتب کے بارے میں اگر میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے اسی سے سمجھنا ہوگا۔ اب دلیل دے رہا ہوں مولا علی کے اس فرمان سے۔ میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ لو سنیت لی الوسادہ، اگر مجھ علی کے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا۔ انجیل پکار کر کہے گی جو فیصلہ میرا ہے وہی علی کا ہے۔ زبور پکار کر کہے گی جو فیصلہ میرا ہے وہی علی کا فیصلہ ہے۔ میرے مولا فرما دیتے انجیل والوں کا فیصلہ نہیں کروں گا، انجیل منسوخ ہو گئی۔ مولا علی فرما دیتے میں تورات والوں کا فیصلہ نہیں کروں گا، تورات منسوخ ہو گئی۔ زبور والوں کا فیصلہ نہیں کروں گا، زبور منسوخ ہو گئی، میں تو ان کو منہ نہیں لگاؤں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ مولا فرما رہے نہیں، انہیں جینے کا موقع دو، انہیں جینے کا موقع دو، انہیں زندگی گزارنے کا موقع دو۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی علی کے دروازے پر آئے گا تو علی سے لوٹائے گا نہیں۔ جتنا وسیع الذہن اور وسیع الفکر ایک شیعہ کو ہونا چاہیے دوسرا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ہمارے ائمہ کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا، مخالف بھی بیٹھا ہوتا تھا مولا کے سامنے، بدتمیز بھی بیٹھا ہوتا تھا، تب بھی اسے اخلاق سے جواب دیتے تھے۔ بیٹھے ہوئے چاہنے والے بھی اور مخالفین بھی۔ ایک شخص نے مولا کے صحابی نے آواز دے کر کہا صف لی المتقین یا امیر المومنین، امیر المومنین متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں، کانی انظر الیہم، اور ایسے بیان کریں جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، علی نے جواب دینے سے گریز کیا، اس نے بار بار کہا مولا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں، مولا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اے حمام تقوی
परवरदिगार इख्तियार करो, नेकी के काम किया करो। अल्लाह मुत्तकियों के साथ भी है, अल्लाह नेकूकारों के साथ भी है। रावी कहता है फलम यकना हम्माम खाने नहीं हुए। क्या मौला नहीं, मुझे तो बताइए मुत्तकी क्या होता है, मुत्तकी कैसा होता है। मेरे मौला ने 110 सिफतें मुत्तकीन की बयान फरमाई। जो अली जवाब नहीं दे रहे थे, 110 सिफतें बयान फरमाई। 110वीं सिफत पे अली पहुंचे तो चीखने की आवाज आई। सबने मुड़ के देखा तो वो हम्माम मर चुके थे। कह रहे थे ना मुझे बताएं मुत्तकी किसे कहते हैं, उसका दम निकल गया। मौला का खुतबा सुन के उसका दम निकल गया। वहां एक दुश्मन अली भी बैठा था, उसके बोलने से पता चला कि ये अली का दुश्मन है। आवाज देकर कहने लगा अली, मेरे मौला ने जनाजा देखकर कहा इन्नी अखाफु आलैह, मुझे इसी बात का तो खौफ था, मैं जो जवाब नहीं दे रहा था मुझे इस बात का खौफ था कि ये ना हो जाए कहीं। तो वो शख्स जो मौला का दुश्मन बैठा था कहने लगा या अली, इन बातों का असर आप पर क्यों नहीं होता? सुनेंगे। मेरे मौला ने बेसाख्ता फरमाया तेरे मुंह में शैतान की जबान बोल रही है। अली ने फैसला कर दिया जो जबान अली के खिलाफ चले वो शैतान की जबान है। जो जबान अली के लिए चले वो रहमान की जबान है, वो अल्लाह वालों की जबान है। अबे फरमाया सोन यनहदिरु अन्निस्सैल वला यरका अलैहि तैर, मैं मारिफत का सैलाब हूँ। जब मारिफत का सैलाब बहने लगता है तो सामने आने वाले को नुकसान होता है, सैलाब को कोई नुकसान नहीं। मौला वसअत क़ल्बी, यानी वो दुश्मन भी बैठे होते थे ना महफिल में, किसी के लिए पाबंदी नहीं थी। दरवाजे पे चेक करके नहीं भेजा जाता था शनाख्ती कार्ड दिखाओ सुन्नी हो शिया हो, शनाख्ती कार्ड दिखाओ हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए दरवाजा अहले बैत का दरवाजा खुला हुआ है। लिहाजा वसअत फिक्री का मुजाहिरा की जरूरत है, सबको करीब करने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है। हम इसी उलझन से बाहर नहीं निकल रहे। ज़ाकिरीन और के मसाइल और मिंबर के मसाइल और एक जलगार है, एक तूफान बदतमीजी है जो मचा हुआ है। बाहर आइए इन मसाइल से, गुफ्तगू कीजिए, मुलाकातें कीजिए, बातें कीजिए उन लोगों से कि जो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू अगर कर रहे हैं तो उनसे गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं अपने जवानों से गुजारिश करूंगा सुनी सुनाई बात को सोशल मीडिया पे आके ना बढ़ाया करें, तहम्मुल मिजाजी से मुजाहिर को लेके चलें। इस पाकिस्तान में हजारों मजलिसें हैं, हजारों मजलिसें हैं। हमारे पास मेंबर पे आने वाले खतीब जो आलिम है वो बहुत कम है, तो क्या मतलब है मजलिसें बंद कर दें? हमें इन जाकिरीन से मजलिसें सुननी है, मगर इन्हें बताना है कि आप अपनी हद में रहिए, जैसे मेरी हद है ऐसे आपकी भी हद है। मेरी एक हद है और उनकी भी एक हद है, आपकी भी हद है, उसकी भी हद है, उसकी भी हद है, सबकी हदें हैं। हर शख्स अपनी हद में रहे। कोई ऐसा जुमला, मैं एक जुमला और कह रहा हूं, कोई ऐसा जुमला जो हमें लड़ा रहा हो, समझे शैतान की आवाज। लड़ने की बातें बंद होनी चाहिए, अली के नाम पे लड़ाइयां खत्म होनी चाहिए। बहुत नुकसान उठा लिया हमने, दुश्मन इससे फायदा उठाने जा रहा है। मैं उन दुश्मन की साजिशों को यहाँ बयान नहीं कर सकता, कहीं ऐसा ना हो कि वो साजिशें पक्की हो जाए, लेकिन जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक हमारी इस लड़ाई से दुश्मन एक फायदा उठाने जा रहा है, जिसका नुकसान 20 साल बाद जाके सामने आएगा। मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरे मौली में हमारी औलादें देखेंगी वो नुकसान, मगर उसके जिम्मेदार हम होंगे। वसअत क़ल्बी का मुजाहिरा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को हाथ से न छाड़ो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, एक नेमत को याद करो, बार बार दोहराओ उस नेमत को, बार बार दोहराओ। वो कौन सी नेमत है? अल्लाहु अकबर, वो वही नेमत है जिसका क़यामत में सवाल होगा। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, रोको इनसे सवाल होगा, रोक लिया जाएगा महशर में, रोको इनसे सवाल होगा। वो कौन है? यौमइज़िन यसअल सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर पूछा जाएगा सबसे बड़ी नेमत के बारे में। मेरे मासूम इमाम अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं हमें अहले बैत की मोहब्बत सबसे बड़ी नेमत इलाही है। क़यामत में पूछा जाएगा तुम अहले बैत के चाहने वाले थे, ये सबसे बड़ी नेमत तुम्हारे पास थी। इस नेमत को दोहराएं। मैं अपनी सोच बयान कर रहा हूँ, अगरचे उसके ऊपर दलाइल है, उसको किसी और मौके पर सही। हमें इस मेंबर से भरपूर अहले बैत के फजाइल पढ़ने की जरूरत है। अहले बैत की अजमत बयान होनी चाहिए, अहले बैत की शान बयान होनी चाहिए। जितना अहले बैत की अजमत और शान बयान होगी, इतना मेरा ईमान पक्का होगा और दुश्मन वहां से छोड़कर इस खैमे में आएगा, मुखालिफ इस खैमे में आएगा। इस खैमे में मजमा बढ़ाना है, इस खैमे में मजमे को ज्यादा करना है। ये मेरा घर नहीं है, ये अली का घर है, ये हुसैन का घर है। और जितना मजमा हुसैन के घर पे ज्यादा होगा, इतनी मेरी नौकरी पक्की होगी, इतनी मेरी वफादारी पक्की होगी, इतनी मेरी वाबस्तगी पक्की होगी, इतना मैं वफादार शुमार किया जाऊंगा। मेरे मौला के बराबर कोई नहीं है।